प्रोफैसर सिंह साहिब सिंह साडे नाल धर्म के पक्षों बड़े जुड़े हुए हैं। बेशक हिंदू परिवार से मन के चाह आया, फौजियों को देख के इत्थों तक पहुँचे। लिटरेचर नाल उन्हां नूं भी बड़ा प्यार सी, लिटरेचर नाल तुहानूं भी बड़ा प्यार है। ये गुड़ती उत्थों ही मिलती गई कि खरे करावे आपे आप। पापा जी प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी उन्हां दा सोच सी, गुरु ग्रंथ साहब उत्ते उन्हां दी खोज सी। सो मेरा लम्मा समा उन्हां नाल रहना भी शायद एक राह बन गया। तुसी समाज सेवा करते हो, जिवें अज इस ट्रस्ट दे विच तुसी पहुंचे हो, स्पैशली तुहानूं बुलाया गया है। जदों असीं इस रस्ते ते चल पैंदे आ, बड़ियां औकड़ां भी आउंदियां ने। मैं भी जानदी हाँ कि औरतां नूं किन्ने क अधिकार दिते गए ने। तुसी बाहर तुरना होगा तां तुहाडा परिवार समेत और आंढी गुआंढी, तुहाडा पिंड, सारे तुहानूं पिछां नूं तक्कण दी कोशिश करते हैं। लड़कियां दे नाल अजिहा व्यवहार क्यों किया जाता है? क्यों मानसिकता नहीं बदलती? कारण तो है मर्द प्रधान समाज का, जिन्हें सदियां तो औरत नूं नपीड़ के रखिया है। उन्होंने हमेशा सैकेंड रेट सिटीजन ते उन्होंने दासी गिण के इत्थे तक लियाए ने। किते ना किते औरतां ही नहीं, नीवा उन्होंने जिहड़ी उह सिੱਖਿਆ जिहड़ी देनी सीगी, तुसीं उडारियां मारो, उत्थे उन्हां दे खंभ जिहड़े ने उह पकड़ लै जांदे ने, उन्हां नूं वड्ढण दी कोशिश कीती। जे तेरी इज्जत होनी है समाज विच तां सिर्फ तां होएगी जे तू कुखों पुत्तर जम्मेगा। सो पहलां तो उत्थे ही औरत नूं नपीड़ दिता जांदा है ते हर चंगी काम लई शाबाशी दित्ती जाती है उहदे पिता नूं। सो समाज नूं एक तरीके धक्का दे के परां करन वाली माँ हमेशा गुनाहगार ही मन्नी जाएगी। रहाड़ा दे मैनू, भावें तू लोरी दे या कुछ भी दे मैनू, क्यों मंगण वाल पासे असी तोरिया। किरत करे बेटी अगां वधे, आप कमावे बराबर खड़ी होवे। जदों दहेज प्रथा किते शुरू हुई होगी, उदों शायद प्यो ने अपने दोनों बच्चियां, बेटी ते बेटे 'च कोई फर्क ना समझते हुए बेटे नूं भी जायदाद दित्ती ते बेटी नूं भी बराबर दी हकदार समझ के उन्नी जायदाद दे के तोड़ दिता। परंतु अज वो कृति बन चुकी है कि जिहड़ा प्यो देन दे हकदार, जिहदे कोल पल्ले कुछ नहीं हैगा, उन्नू भी सज़ा लाई जाती है भी जे बेटी है तो तू इन्नी जायदाद दे ही चाहिए, उहदे कोल आप कुछ नहीं है। कि जे कदे सती प्रथा बंद हो सकी या असी देवदासियां दी प्रथा बंद कर सके सां, दाज प्रथा भी कोई एड्डी वड्डी गल नहीं कि असी बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर हरशिंदर कौर साडे नाल मौजूद ने, वो शख्सियत जिन्हां दा प्रोफैसर साहिब सिंह दे नाल भी नाता जुड़दा है। उन्हां दे दोती ने। प्रोफैसर साहिब सिंह कौन ने ये सारे ही जानते हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दिंदी हाँ, उन्हां दे द्वारा ही जिहड़ा टीका कीता सीगा, अज सिख संगतां पढ़दियां ने, उस तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के टीके तो जिहड़े अर्थ ने वो जानदियां ने। सो प्रमाणित है। बेशक उन्हां दे जिउंदे जी वो टीका जिहड़ा सीगा प्रमाणित नहीं होया, परंतु अज वो सिख संगतां लई बड़ा जरूरी है। अज इत्थे धर्म सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दे वल्लों जदों एक बच्ची ने MBBS की है, उदों इत्थे मौजूद ने। सो गलबात करते हैं। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। बड़ी माण वाली गल है साडे लई प्रोफैसर साहिब सिंह दे दोते हो, क्योंकि जदों असीं गल करते हैं तो किते ना किते प्रोफैसर साहिब सिंह साडे नाल धर्म के पक्षों बड़े जुड़े हुए हैं। बेशक हिंदू परिवार से मन के चाह आया, फौजियों को देख के इत्थों तक पहुँचे। लिटरेचर नाल उन्हां नूं भी बड़ा प्यार सी, लिटरेचर नाल तुहानूं भी बड़ा प्यार है। ये गुड़ती उत्थों ही मिलती गई। देखो मैनू तो लगता है कि खरे करावे आपे आप, क्योंकि उन्हों का टब्बर बड़ा विशाल है, जिस च मेरे 6 मामा जी ने, उन्होंने अगों भरिया पूरा टब्बर है। इस तरह मासी भी सी, उन्हों का भी अगों टब्बर है, पर बहुत घट जने इस पासे अगां तुरे ने। शायद कोई राह दसेरा बन के अगां आ जाता। सो मैं वड्डा रोल गिणदी हाँ, भावें उन्हों का असर मेरी माँ तो बहुत ज़्यादा सी। सो उस अनुसार मैं जिवें ढाल दिती गई, मेरे वड्डे भैन भरा भी ने, मैं सब तो छोटी सा, पर कोई भी इस पासे नूं इंज तुरिया नहीं। कुछ मेरे पापा जी प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी, उन्हां दा सोच सी, गुरु ग्रंथ साहब उत्ते उन्हां दी खोज सी। सो मेरा लम्मा समा उन्हां नाल रहना भी शायद एक राह बन गया। कोई भी जरिया होया होएगा, पर कराउण वाला वही गुरु है। सो उन इस रस्ते जे तोरिया ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ समाज सेवा करते हो, जिवें अज इस ट्रस्ट दे विच तुसीं पहुंचे हो, स्पैशली तुहानूं बुलाया गया है। जदों असीं इस रस्ते ते चल पैंदे आ, बड़ियां औकड़ां भी आउंदियां ने। और लड़कियां का जिहड़ा मान सन्मान है, मैं भी इस इलाके तो संबंधित हाँ, मैं भी जानदी हाँ कि औरतां नूं किन्ने क अधिकार दिते गए ने। तुसीं बाहर तुरना होगा तो तुहाडा परिवार समेत और
ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਸੀ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੱਸਣਾ, ਇੰਜ ਤੁਰਨਾ, ਇੰਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਸਲ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੁਘੜ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉਹੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਰਦ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੀਵੇਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰਤ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਔਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾੜੇ ਕਰਦੀ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹਾੜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਬੇਟੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ, ਆਪ ਕਮਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਜ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਔਰ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਵੰਡਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾਜ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਮ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ, ਜੇ ਕਦੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਂ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਬੜੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਸਦਕਾ ਆਪ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਈ, 2-2 ਵਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਰੀ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਢੰਗ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖੱਫਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਆਵੇਂ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਉਹੀ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਅਚੀਵ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਸਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਜਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਚੰਡੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਮਰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੈ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਸਤਰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MBBS ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ।